салом мегӯем ба ҳама дӯстдорону ҳаводорони олами рангину зебо ва нотакрори кӯдакон. Инак манзури шумост шумораи навбатии барномаи Ангубин тариқи телевизиони Баҳористон ва бояд хотиррасон шавем, ки барномаи имрӯзаи мо дар студияи зебову барҳавои телевизиони Баҳористон сурат мегирад ва қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Давлаталӣ Назарзода мебошад ва биёед бо худи ӯ аз наздик шинос мешавем. Салом Давлаталӣ. Ассалом. Хуб, ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. Метавонед худро ба тамошобинони телевизиони Баҳористон ба ҳама он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истоданд маърифӣ кунед? Ман Назарзодаи Давлаталӣ мебошам. Аввало салому дуруди бепоёни худро ба кормандони телевизиони Баҳористон ва ба тамоми тамошобинони ин шабакаи дӯстдоштаи мо хурсолон мерасонам. Ба фикрам аллакай тамошобинони телевизиони Баҳористон интизори онанд ки шумо кай дар бораи аъзоёни оилаатон ба мо маълумот медиҳед. Хуб, биёед тамошобинонро интизор намекунем ва шумо ба мо нақл мекунед ки дар оила чанд нафаред? 5 нафар. Падарам, модарам, акам, додарам, худам. Модом ки шумо падаратонро дӯст медоред, аввал барои падаратон як шеър хонед. Агар шеъри шумо пурмазмун бошад, маълум мешавад ки падаратонро дӯст медоред. Эй падарҷон, хоб ки пояд мешавам, вақти пирӣ ман асояд мешавам. Бо ҳама дору надори зиндагӣ, рӯй ҳавлӣ кафши пояд мешавам. Офарин Давлаталӣ. Хуб, аз ин бармеояд ки падаратонро дӯст медоред. Акнун модаратон ҳам шуморо тамошо карда истоданд. Барои ҳамин кани зудакак дар бораи модар як шеър хонед. Азизу меҳрубонам кист модар, фурӯғи дидагонам кист модар. Забони модарӣ омӯхт ба ман, ҳамеша дар забонам кист модар. Сафои рӯй одам офтоб аст, сафои хонадонам кист модар. маро бе тарзи ҷон донист модар, гироми тарзи ҷонам кист модар. Хуб, ташаккури зиёд. Акнун дар бораи падару модар шеър хондед. Дар бораи боз дигар аъзоён шеър медонед? Масалан дар бораи биби, бобо. Дар бораи бобо. аз деҳаи дур як олами нур, бобоям омад, ҳай ҳай хуш омад. ҳамроҳи бобо ба хонаи мо, бӯи хуши боғ, ҳавои айлоқ, шамоли аддир, саддаҳои пир, мавҷи лолазор, насими баҳор. аз дар даромад, бобоям омад. Акнун биёед мавзӯъро каме дигар мекунем. Мо дар бораи оилаи шумо аллакай маълумот гирифтем. Акнун мегуфтед ки мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? Дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? шаҳри Душанбе. Дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва умуман ватан ягон шеър медонед? бале. Марҳамат. мо тоҷикони як оламем, ҷамъу парешон бо ҳамем. дар ин замини файзбод, ай файзи меҳраш хӯрамем. эй Тоҷикистон ҷони мо, эй марзи пурҳисони мо. ту хонаи умеди дил, ҳам қиблаи имони мо. мо бо рафоқат зиндаем, мо бо садоқат зиндаем. ишқи ватан дар синаҳо, мо бо муҳаббат зиндаем. эй Тоҷикистон ҷони мо, эй марзи пурҳисони мо. ту хонаи умеди дил, ҳам қиблаи имони мо. Мегуфтед ки боз аз кадом шоирони муосир шеър медонед? аз Лоиқ Шералӣ. Офарин. Ба ҳамаи мо маълум аст ки ашъори Лоиқ Шералӣ бениҳоят ашъори пурмазмун аст ва биёед мебинем ки кани шумо кадом шеърашро қироат кардан мехоҳед. шишаи мо санги хорро бишканад, хомии мо пухтаҳоро бишканад. ончунон санги миҷозу маҳкамем, кӯзаи мо санги дарё бишканад. он қадар соғар шикастем аз алам, то тилисми як муаммо бишканад. агар боз ягон тои дигар донед, марҳамат. маро ҷустӣ вале пайдо накардӣ, ба бозор омадӣ савдо накардӣ. шунидӣ қиссаи ғарқидагонро,
گذر بر لب دریا نکردی زی گلسازان گلی قاص خریدی تلاشی لاله صحرا نکردی غمی خود خوردی و دل رزه خو غمی دل را غمی دنیا نکردی در امروز غمی فردا نجستی که امروز مرا فردا نکردی تو هم تنها بمانی آخری کار که یاد از منی تنها نکردی. خب تشکری زیاد. اکنون با من میگفتید که چون شما سردفتر ادبیات معاصر تاجیک رو میدونید ها؟ این کی بود؟ بله. صدرالدین عینی. آفرین. اکنون با من گویید که سردفتر ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی است. ابو عبدالله رودکی. آفرین. اکنون من میخواستم که شما از اشعار شاعران کلاسیک برای ما یک چند مصرع شعر گویید. میتوانید؟ بله. از کی شعر میدونید شما از شاعران کلاسیک؟ من از جلال الدین رومی، عبید زاکانی، حافظ شیرازی و کمال خوجندی شعر میدونم. خیلی خوب. بیاید از جلال الدین رومی آغاز میکنیم. مرحمت. ای یوسفی خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما، ای در شکستت جام ما، ای بردریدت دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولتی منصور ما، جوش بینه در شور ما تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و محبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، ای یار ما، دامی دلی خمار ما، پا مکش از کار ما، بستانگر و دستار ما، در گل بیمانده پای دل، جان میدهم چی جای دل، و از آتشی سودای دل، ای وای دل ای وای ما. خب اگر شما از اشعار جلال الدین رومی باز یگان شعر و غزل و یا یگان داستان دیگر دانید، ما به شما امکانیت میدهیم تا همه آن رو پیشکش تماشابینان گردانید. حکایت بازرگان و توتی. یک حکایت بشنو ای زیبا رفیق، تا بدانی شرط این بحری عمیق. بود بازرگانی او را توتیه، در قفس محبوزه با توتیه. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جو، گفت بهری تو چه آرام گوی زود. هر یک از وی مراد خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کار آمد از خیطه هندوستان. گفتشان توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کوز حال من بیان. کن فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد او سلام و داد خواست، و از شما چاره ره و ارشاد خواست. گفت بشاید که من در اشتیاق، جان دیم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاه بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در بوستان. قصه توتی جان ز انسان بود، کو کسی کو مرهم مرغان بود. تشکر زیاد. واقعا هم یعنی قصه بازرگان و توتی به نهایت قصه پرمضمون است که در آن یعنی توتی درباره تنهایی و اسیری خود نقل میکند ها؟ بله. باز یگان چیزی دیگر میدونید؟ یگان شعر یا غزل دیگر میدونید از جلال الدین رومی؟ بله. مرحمت. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید. گر صورتی به صورتی معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کهبه شمایید. 10 بار از آن راه بدان خانه بیرفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشان بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید
با این همه رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. تشکر زیاد. شما در قطار آن که گفتید از جلال‌الدین رومی شعر و غزل میدونید، باز اینچنین یک چند شاعران دیگر را نمبر کردید که میخواستم این زمان شما از کمال خوجندی برای ما یگان شعر گویید. دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب. آرزومندی دیاری خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حالی ما، محنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از رای کرم روزه نپرسیدی که چیست، حال زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حال ما، محنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از رای کرم روزه نپرسیدی که چیست، حال زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. چون در این دوران نمی افتد کسی بر حال ما، چون در این شهر می بینی که افتد با غریب. در غریبی جان به سختی می دیند مسکین کمال، و غریبی و غریبی و غریبا و غریب. تشکر زیاد. و تماشابینان عزیز، به همگان معلوم است که به نزدیکی ما 700 سالگی کمال خوجندی را جشن خواهیم گرفت و به همه شما توصیه می دهیم که از اشعار پرمضمون کمال خوجندی بهره مند گردید و ما باشیم شعر و غزل‌های خود را ادامه می دهیم. همینطور نه؟ بله. اکنون با ما از حافظ شیرازی یک چند مصر شعر گوید. یارم چو قدر به دست گیرد، بازاری بتان شکست گیرد. هر کس که بیدی چشم او گفت، کوه متصبه که مست گیرد. در بر فتاده همچو مایی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتاده هم بزاری، آیا بود آن که دست گیرد. خورم دلی آن که همچو حافظ، جام زیمه الله گیرد. تشکر زیاد. اینک عبید زاکانی ها؟ از عبید زاکانی گفته بودید میدونم. چی میدونید؟ قصه موش و گربه. قصه موش و گربه. تماشابینان عزیز با دقت گوش میکنیم و تماشا میکنیم، زیرا این قصه از همه جالبترین قصه عبید زاکانی میباشد. مرحمت. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیثی گربه و موش. بخوانم از برایت داستانی، که در معنای آن حیران بمانه. ای خردمندی عاقل و دانا، قصه موش و گربه برخوانا. قصه موش و گربه این منظوم، گوش کنم چون دوری غلطانا. از قضای فلک یک گربه، او چون اژدها به کرمانا. شکمش طبل و سینه اش چون سپر، شهردوم و پلنگ چنگالنا. از غریبش به وقتی غوریدن، شعری درنده شد هراسانا. سری هر سفره چون یادی پای، شعر از وی شودی گریزانا. روزه اندر شرابخانه شدی، از برای شکاری موشانا. در پسی خون همه نمود کمین، همچون دزدی که در بیابانا. ناگهان موشکی ز دیواره، جست بر خون می خروشانا. سر بر خون برنهاد و می نوشید، مست شد همچون شعری قرانا. گفت کو گربه تا سرش بکنم، پوستش پر کنم ز کاهانا. گربه در پیش من چون سگ باشد، کی شود رو بر رو به میدانا. گربه این را شنود و دم نزدی، چنگ و دندان زدی با سوهانا. اکنون میگفتید که همه این شعر و غزل و داستان‌ها رو با همراه شما کی از یاد میکند؟ یعنی کی با شما کمک میرساند؟ همراه مادرم. یعنی همراه مادرتون از یاد میکنید ها؟ بله. بر عوض این شما با مادرتون چی کمک میرسانید؟ در کارهای خانه یاری میرسانم. آفرین. اکنون بیاید موضوع رو کمک دیگر میکنیم ها؟ بله.
یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4. این کدام فصل ها؟ بهار، تابستان، تیرما، زمستان. آفرین. با شما بیشتر از همه کدام فصل پسند است؟ بهار. برای چی از فصل بهار؟ برای که همه جا گل و گلزار است. سرسبز است. خیلی خوب. درباره فصل بهار یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بهار آمد گلی سوسن قطار آمد، به دقیقا وقتی کار آمد، بهاری نو مبارک با. بهار آمد به نیک روزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش تاقی زردوزی، بهاری نو مبارک با. احسن. اکنون پس از فصل بهار کدام فصل می آید؟ تابستان. تابستان چگونه فصل است؟ هوا گرم، در هوای گرم میوه ها میپزند. بعد همه ما به تعطیل می رویم ها؟ به بله. خانه بیبی و بابایمان. بله. آفرین. اکنون درباره فصل تابستان یگان شعر گوید؟ نمیدونید؟ خیلی خوب. اکنون با ما گوید که بعد از فصل تابستان کدام فصل می آید؟ تیرما. تیرما چگونه فصل است؟ تیرما همه جا خزان ریز می شود، برگای درخت می ریزند، وقتی جمع‌آوری حاصل بشود. خب فصل نوبتی کدام فصل است؟ زمستان. زمستان چگونه فصل است؟ فصل گرم ترین ها؟ نه، همه جا یخ برف میبارد، همراه دادرم برف بازی میکنه، بابای برفی میسازیم. از برف ها؟ بله. آفرین. درباره فصل زمستان هم شعر نمیدونید؟ میدونم. میدونید؟ بله. آفرین. کنی گوید؟ این دخترک را بینگره، در تن لباسی سبسفید، مهمان به نزدی ما شده، شادی کنید شادی کنید. همش زمستان بچه ها در پیشوازی او روید، گوید مهمان مرحمت، خوش آمدید خوش آمدید. شما چند ساله هستید؟ 6 ساله. 6 ساله. یعنی سال دیگر الکی باید به مکتب روید ها؟ بله. آیا شما برای به مکتب رفتن آماده اید؟ نه. برای چی آماده نیستید؟ برای که حالی 6 ساله ایم. یعنی 7 ساله که شدید بعد به مکتب می روید ها؟ بله. برای به مکتب رفتن ما باید چی کار کنیم؟ کتاب خوانیم. برای کتاب را خواندن باید ما سر اول حرف ها را از خود کنیم ها؟ بله. شما حرف ها را میشناسید؟ بله. تماشابینان عزیز، به فکرم شما نیز میدانید که در کتابخانه های جمهوری تاجیکستان کتابچه های مخصوصی برآورده شدند که برای کودکانی تا سن مکتبی پیش بینی شدند. یعنی در این کتابچه ها با همه حرف ها شعر گفته شده است و بیایید از اشتراکچی برنامه‌مون میپرسیم که آیا با حرف های الفبای تاجیکی شعر میداند یا نه؟ خب شما شعر میدانید با حرف ها؟ بله. با حرف انار شیرین 100 دانه دارد، 100 دانه آن یک خانه دارد. با حرف ب؟ برچه من جنگل موی است، با آن همیشه روزا مکوه است. با حرف م؟ با حرف م. مکتبی ما جان علم، مکتبی ما خانه ایم، زیدانش و معرفت ما راجعت نان علم. با حرف ای؟ نمیدونم. نمیدونید؟ هیچ گپ نه. با حرف ش؟ ش در باغ حیوانات گگه میزند فریاد، شاید این لحظه او را بشه میارد بیاد. خیلی خوب. اکنون با حرف و شعر گوید. وطن به من مادر است، به جانم برابر است، مقدساتی وطن چو دل مرا در بر است. خیلی خوب. با حرف چه؟ چیست پرچم افتخاری ملت است، چیست پرچم اقتداری ملت است، جوست پرچم رئیس تاجیک را نشان، چیست پرچم احترامی ملت است. خیلی خوب. با حرف گ؟ گل در باغ حیوانات با میمونا میخندد، در خانه خنده ها به خود صفا میخندد، توتیک هندوستان بر زاغکان میخندد، عکس صدای معنا به خود آن میخندد. خیلی خوب. با حرف د؟ دوتاری بابا بو پینچه زیبا، و تارش رقصد به دیده ما. خیلی خوب. با حرف ز شعر میدونید؟ زنگ مکتب صدا کرد، بر سوی ما ندا کرد، زنگ فلاق یاران از دل ما رها کرد. با حرف ن میدونید شعر؟
بله. مرحمت. نان نعمتی مقدس، نان دولت به هر کس. از من از گنج عالم نانی گرمی مادر بس. با حرف او. آفتاب زرین چشم جهان است، با آن منور حسن زمان است. با حرف پ. پرچم تاجیکستان چون برق یاوری ماست، خورشیدسان همیشه تابنده از سری ماست. با حرف ر. رمز هر دولت نشانی پرچم، سرود ملی گردد به آن زم. با حرف یا شعر میدونید؟ بله. یخدان تاجیکستان رمزی برف کوهستان، از هوای سرد آن غذا نگیرد فریان. با حرف ک شعر میدونید؟ بله. مرحمت. کتابی پرپند خزینه پند، به علم و دانش نمیدهد فهم. خیلی خوب. با حرف ت شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تربوز آورد انگوبین، تربوز خوب شیرین، این عمل نک او لایق صد آفرین. خیلی خوب. یعنی برنامه انگوبین برای شما تربوز آورد ها؟ بله. باز با کدوم حرف شعر میدونید؟ خودتون گید؟ برگم حرف دیگر نمیدونید؟ نه. با فکرم که حرف ها هم که به انجام رسیدند ها؟ و شما درباره اکثریت آنها شعر میدونید ها؟ بله. اکنون میگفتید که در الفبای زبانی تاجیکی چند حرف است؟ 35 تا. چند تا آنها صداناک و چند هم صدا داره؟ 6 تا صداناک، 4 تاش یاد بر سر. باقی مانده هم صدا می باشند ها؟ بله. تشکر زیاد. اکنون به ما میگفتید که در آینده کی شدن میخواهید؟ ملیسا. کارمندی ملی شدن میخواهید. برای چی؟ برای امنیت تاجیکستان. آفرین. تشکر زیاد. ما امیدواریم که شما در آینده کارمندی فعال میلیته میشوید و به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنید ها؟ بله. و تماشابینان عزیز، در همینجا فرصتی به برنامه ما جدا گردیده نیست به پایان میرسد. خب دولتعلی، در آخر برنامه شما چی گفتن میخواهید؟ در آخر برنامه گفتنی هم که دوستانم با رفیقانم، گفتنی هم که در خانه شینن، درس خوانن، کوچه‌گردی نکنن. خیلی خوب. یعنی این بهترین توصیه است و تماشابینان عزیز، خردسالانی که این زمان ما را تماشا کرده ایستادید، به همه شما توصیه میدهیم که با بهوده‌گردی مشغول نشده، بیشتر به کتاب و کتابخانه راه زیرا بهوده نگفتند که فروغ صبح دانای کتاب است. و در همینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینانی کامل داریم که در کشور ما چنین کودکانی خوش‌ذوق و صاحب استعداد با مانند دولتعلی و دیگر قهرمانان برنامه انگوبین بس زیادند و اگر فرزندی شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوبسته به خردسالی خویش یگان داستان را از خود نموده است و یا او یگان هنر و مهارت مخصوص دارد و از همسالانش فرق میکند، پس برنامه انگوبین معرفیگری استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه، کوچه شهر 31، تلویزیونی بهارستان. برنامه انگوبین معرفیگری استعدادی فرزندان شماست. تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.